بازاروں میں خود ساختہ قیمتوں سے مہنگائی بڑھنے لگی ہے۔ سرکاری نرخ نامے میں 3 سبزیوں، 2 پھلوں اور فارمی انڈوں کے دام میں اضافہ۔ برائلر کی قیمت میں معمولی کمی کی گئی ہے۔ خریدار کہتے ہیں ریٹ لسٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ہائے مہنگائی ہر طرف دہائی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 3 سبزیوں اور 2 پھلوں کے نرخ بڑھا دیے گئے۔ پیاز 85 روپے فی کلو مقرر، بازار میں 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 175 روپے کی بجائے 550 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ لہسن بھی 410 کی بجائے 600 روپے اور ادرک 650 روپے کی بجائے 850 روپے فی کلو تک دستیاب ہے۔ ٹینڈے دیسی 200 روپے فی کلو مقرر، تاہم مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو تک بک رہے ہیں۔ آلو 85 روپے سے 110 روپے فی کلو، کریلے 160 روپے سے 220 روپے فی کلو تک دستیاب ہیں۔ بند گوبھی 380 روپے، بھنڈی 220 روپے، شملہ مرچ 380 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے۔ گھیا کدو 320 روپے اور گھیا توری 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ پھل غریب کے لیے خواب بننے لگے۔ درجہ اول سیب 400 روپے، انگور 500 روپے، جاپانی پھل 250 روپے فی کلو، جبکہ کیلا 180 روپے اور موسمی 280 روپے فی درجن۔ پولٹری مصنوعات کے دام میں اتار چڑھاؤ بھی جاری ہے۔ 7 روپے کمی سے برائلر گوشت 439 روپے فی کلو، 1 روپیہ اضافے سے فارمی انڈے 321 روپے فی درجن مقرر۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ موسمی سبزیوں کے دام بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ٹماٹر 800 روپے کی سطح پر بکتا رہا تو انتظامیہ کہاں اور کیا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ریزنیبل پروفٹ ہے، دکاندار وہ لے، اپنی مرضی سے لگائی ہوئی ہے ہر ایک نے۔ جو جائز بنتا ہے دکاندار کا وہ تو بنتا ہے اس کا پروفٹ لینا۔ سپوز اگر ریٹ لسٹ کے مطابق وہاں سے اگر وہ لے کے آتے ہیں 70 روپے کی چیز تو یہاں پہ 300 کی بیچ رہے ہیں۔ کوئی بھی سبزی سستی نہیں ہے۔ وہ ٹماٹر جو ہیں وہ 500 روپے کلو بیچ رہے ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ریٹ ہے دکاندار کا۔ سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نرخ ناموں کے برعکس فروخت نے مہنگائی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا باغڑیاں روڈ، امیر چوک، گرین ٹاؤن میں کریک ڈاؤن۔ 13,700 لیٹر جعلی دودھ، 425 کلو پاؤڈر اور 192 کلو گھی طلب کر دیا گیا۔ لاہوریوں کی صحت پر حملہ ناکام، شعبدہ بازی کے مکروہ کاروبار پکڑے گئے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 34 ٹن گھی، 51 ڈرم، 13 فریزر، 5 کاؤنٹر سلنڈر، مکسنگ مشینیں اور چولہے سمیت دیگر اشیاء ضبط کر لی۔ 4 ملک شاپس کلیکشن سینٹر کی چیکنگ، 4 شاپس بند، 2 کے خلاف مقدمے درج کر لیے گئے، 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ چھپ کر گھر میں جعلی دودھ تیار کرنے والا گروہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ گروہ کے 5 ملزم پکڑے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ گھر میں فیملی رہتی ہے ظاہر کر کے چھپ کر جعلی دودھ تیار کیا جا رہا تھا۔ تیار دودھ کو رات گئے تہجد اور فجر کے اوقات میں دکانوں پر سپلائی کیا جانا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جدید پلیٹ فارمز پر عوامی آگاہی کا اقدام۔ محکمہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ نے پہلا یوٹیوب چینل لانچ کر دیا۔ معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلمہ کا بذریعہ یوٹیوب ویڈیو پیغام جاری، چینل کے ذریعے اشیاء خور و نوش کی عوام تک رسائی سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سہولت بازاروں اور سبزی منڈیوں سے متعلق معلومات کا بہترین پلیٹ فارم بنایا جائے گا۔ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کریں پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک جو نیا انیشیٹو ہے کہ مہنگائی کو قابو کرنا اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو مناسب داموں رکھنا، تاکہ ہمارے متوسط طبقے اور کم آمدن والے جو ہمارے صارفین ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کے لیے اویلیبل بھی ہوں اور افورڈیبل بھی ہوں۔ پنجاب میں سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے جاری سروے 60% تک مکمل۔ جن اضلاع میں سروے مکمل ہو چکا وہاں 20 اکتوبر سے بحالی پیکج پر عمل درآمد شروع کرنے کا بھی اعلان۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب کا کہنا ہے کہ 3,73,000 میں سے 1.5 لاکھ متاثرین کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے لاہور میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے جاری سروے 60% تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس دوران 3 اضلاع میں سروے 100% تک مکمل ہو چکا ہے۔ سروے کے دوران ابھی تک 27 اضلاع کے 2,855 موضوعات کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ایز پر دا ٹائم لائنز تمام تر سچویشنز اور کچھ لینڈ آرڈر کی معاملات بھی رہے، لیکن اس کے باوجود 60% سروے اس وقت تک مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ 27 اضلاع کے 2855 معاوضہ جات
ऐसे हैं जिनको आफत ज़दा करार दे चुके हैं। इरफान अली काठिया ने मजीद कहा कि अब तक सैलाब से मुतासरा 10,59,000 एकड़ अराजी की निशानदेही की जा चुकी है। सैलाब के बाइस हलाक होने वाले 1900 छोटे जानवरों की निशानदेही भी हो चुकी है। फसलों की अगर बात की जाए तो अब तक के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10,49,000 और 635 एकड़ वो पंजाब की मुख्तलिफ फसलें वो ख़राब होने की और तबाह होने की जो सर्वे है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। जो छोटे जानवर गोट शीप है वो तकरीबन 1950 हैं और बाकी जो हैं वो बड़े जानवर हैं जिनकी आपके इल्म में है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़े जानवर के लिए 5 लाख कॉम्पनसेशन और छोटे जानवर के लिए 50,000 कॉम्पनसेशन का ऑलरेडी ये अनाउंस किया हुआ है। DGPDM पंजाब के मुताबिक 3,73,000 में से 1.5 लाख मुतासर अफराद की तस्दीक हो चुकी है, जिनके लिए 20 अक्टूबर से 15 अजला में बैंक ऑफ पंजाब के कैंप्स लगा दिए जाएंगे। कैमरामैन जोहेब के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान से सबक ना सीखा जा सका। दरिया रावी के अंदर कायम आबादियों को हटाने में कोई पेशरफ्त हो सकी ना मुतासरीन को इमदाद मिली। सैलाब ने लाहौर के 28 मौजा जात में तबाही फैलाई। 82,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। ये रिपोर्ट थी। दहाइयों तक अपनी अजमत रफ्ता की याद में आंसू बहाते हुए 720 किलोमीटर तवील दरिया रावी के बारे में ये गुमान कर लिया गया था कि अब ये खत्म हो चुका है। इसी सोच के तहत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में रावी के अंदर गैर कानूनी तौर पर बस्तियां भी कायम हो गईं। फिर कुछ यूं हुआ कि दरिया ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सका और गुजरे मानसून के दौरान ये पूरी तरह से बिखर गया। इस दौरान शादरा से 2,19,720 क्यूसिक तक पानी के रेले गुजरे। इन रेलों के बाइस शफीकाबाद, तलत पार्क, थीम पार्क, मरीदवाल, मांगा मंडी और मुतअद्दिद दीगर बस्तियों में सैलाब का पानी भर गया। मजमूई तौर पर 28 मौजाजात और 82,952 अफराद मुतासर हुए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ? 1200-1300 ਰੁਪਈਆ, 550 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਕਰੇ ਕੀ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੈਣ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हुकूमत तरफ से वो कह रहे थे कि हम आएंगे, तो अभी तक तो कोई नहीं आया। हम तैयारी कर रहे हैं कि अब आ जाएं, अब आ जाएं ना, अभी तक तो कोई नहीं आया। इन बस्तियों के मुतअद्दिद हिस्से ऐसे भी हैं जो दरिया के अंदर तामीर कर लिए गए थे। सैलाब के दौरान हुकूमती सतह पर शुदुमत से ऐलानात किए गए कि दरिया के अंदर मौजूद बस्तियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन सैलाब ख़त्म हुआ तो जैसे गर्मजोशी भी हवा हो गई। अगरचे हुक्काम का दावा है कि न सिर्फ मुतासरीन के नुकसानात का मदावा किया जाएगा बल्कि दरिया की ज़मीन भी वागुजार कराई जाएगी। जी, इस सिलसिले में हमारा तकरीबन 96% जो सर्वे है वो मुकम्मल हो चुका है। उसमें लोगों के डैमेज की असेसमेंट हो चुकी है। गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसी बना के उसके ऊपर अमल पैरा है। इसके ऊपर बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि दरिया के बेड की जो साइड के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट वो मज़ीद टॉलरेट नहीं की जाएगी और जो ऑलरेडी वहाँ पे बन चुकी हैं उनकी इवैल्यूएशन भी हो रही है और वहाँ पे रिस्टोर करेंगे दरिया के बेड को। बहुत ज़रूरी है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर दरिया रावी की ज़मीन फ़रोख्त की। किस्सा मुख्तसर ये है कि मिसाल समझ लें, मुहावरा समझ लें, कुछ भी समझ लें, वो कहते हैं ना कि वही चाल बेढंगी सी जो पहले थी सो अब भी है। हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद इजाफा कर देते हैं कि आने वाले वक्तों में भी हमारी चाल कुछ ऐसी ही रहेगी, कोई तस्लीम करे या ना करे। कैमरामैन जोहेब ज़हीर के साथ सुहेल कैसर, लाहौर में। सिविल कोर्ट की इमारत में आतिशदगी के वाक़े के बाद बड़ा हुक्म जारी। सेशन जज लाहौर ने LD सिविल कोर्ट की पूरी इमारत को सरबा मोहर करने का हुक्म दे दिया। केसेस की समाअत के लिए हिकमत अमली भी तय कर ली। सिविल कोर्ट की इमारत में आतिशदगी के वाक़े के बाद बड़ा हुक्म जारी। सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने पूरी इमारत को सील करने का हुक्म दे दिया। पुलिस समेत दीगर हुकाम को मरासला भी जारी। मरासले में कहा गया है कि आतिशदगी की तहकीकात और नुकसानात का जायजा लेने के लिए इमारत सरबा मोहर की जाए। सेशन जज लाहौर की सिविल अदालतों को मुतबादिल कमरों में शिफ्ट करने, अदालतों में ज़ेरे समाअत केसेस बारे हिकमत अमली भी तय कर ली गई। तमाम जजेस मुतबादिल अदालतों में केसेस की समाअत करेंगे। सिविल जजेस मोहम्मद अजीम भट्ट और इम्तियाज बाजवा कोऑपरेटिव बिल्डिंग में केसेस सुनेंगे। सिविल जज मोहम्मद अफजल मस्जिद ब्लॉक में केसेस की समाअत करेंगे। सिविल जज शहला अरशद जुडिशल कम्प्लेक्स में केसेस की समाअत करेंगी। सिविल जजेस सोफिया अरशद, अनम अकरम और मोहम्मद मुस्तफ़ा कोऑपरेटिव बिल्डिंग में केसेस सुनेंगे। सिविल जजेस अकबर अली, मोहम्मद वसीम और शौकत अली कोऑपरेटिव बिल्डिंग में समाअत करेंगे। सिविल जजेस रफाकत सुल्तान, समी अहमद, तसव्वुर इकबाल भी कोऑपरेटिव बिल्डिंग में दस्तयाब होंगे। सेशन जज लाहौर ने तमाम जजेस को मामूल के मुताबिक काम करने की हिदायत कर दी।